बेटा हुण पंजाब अचीवमेंट सर्वे और नैशनल अचीवमेंट सर्वे ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ पूरी वीडियो ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਚੈਪਟਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਤੇ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। एक संख्या अपने वर्ग के उल्ट क्रम का 64 गुना है। संख्या पता करो। हुण मैं कोशिश करूँगा कि बेटा तुहानूं जिहड़ा सवाल एक तो ज़्यादा मैथड नाल हो सकता है वो सारे मैथड दसे जाण, ताकि तुहाडा भी माइंड उन्ना ही सोचण दी शक्ति होवे माइंड विच कि, क्योंकि जदों तक सानूं तुहानूं दस्सिया ही नहीं जाएगा तो तुहाडा माइंड ब्रॉड नहीं हो सकता। हुण इस विच वो कह रहा है कि जेकर एक संख्या अपने वर्ग, देखो संख्या मान लो x है तो उसका वर्ग की होएगा x की घात 2, है ना। हुण एक संख्या x किस दे बराबर है? अपनी वर्ग दे उल्ट क्रम दा 64 गुणा। दसो संख्या किस दे बराबर है? अपने ही वर्ग दे उल्ट क्रम दा मतलब गुणा हुंदा ना 64 गुणा। हुण x की घात 2 जे इधर भेज दिए तो x की घात पहले 1 सीगी तो टोटल कितनी होगी 3 घात बराबर कितने आ गया 64। तुहानूं पता होएगा कि शायद 64 4 की घात 3 होंगे बेटा, 4 चौके 16 चौके 64 तो 3 घात कट्टी गई तो साडी जी संख्या वो कितनी आ गई 4 तो 4 साडा आंसर होएगा। इसे सवाल एक होर तरीके नाल करके देखते हैं। कोई संख्या अपने ही वर्ग का 10, संख्या 10 इसका वर्ग है 100, 4 का वर्ग है 16, 2 का वर्ग होंदा है 4 तो 16 का वर्ग होंदा है 256। हुण ये संख्या अपने वर्ग का उल्ट क्रम का 64 गुणा, जो वर्ग करके आया है उसका उल्ट क्रम का 64 गुणा, जो वर्ग करके आया है उसका उल्ट क्रम फिर 64 गुणा, उल्ट क्रम ते 64 गुणा। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो ये कट्टे नहीं जा रहे ने, 16 एकम 16 चौका 64 आ गया ना, देखो 4 बराबर। बाकी किसी दे विच भी कट के 4 नाल 64 कटांगे 16 आएगा, जो कि 2 के बराबर नहीं है। 64 चौके 256 1/4 आया, 16 के बराबर नहीं है। सिर्फ एको ही आंसर तुहाडा सही मैच करता है। तुसीं आंसर दे थ्रू भी क्वेश्चन पता कर सकते हो कि आंसर इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा सही होएगा, तो एक्चुअल मैथड जिहड़ा तुहानूं दस्सिया गया उस तरीके नाल भी क्वेश्चन का हल पता कर सकते हो। अगला सवाल देखो, संख्या 4096 का वर्गमूल की होवेगा। हुण देखो इसके भी 2 मैथड दसूँगा। सब तो पहला शॉर्टकट दसा तुहानूं, बहुत ईजी है। या पहला लॉन्ग कट करते हैं, चलो जो तुहाडी बुक दे विच है 4096। तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि तुसीं पिछों 2 दे जोड़े बनाने ने। हुण तुसीं 1 गुणा 1 2 गुणा 2 सारी गिनती लिख लो। तुसीं देख सकते हो कि मैं 1 गुणा 1 2 गुणा 2 लिख चुका है। हुण 40 तक पहुँचना बेटा, 40 लगे 36 आंदा है बेटा। देखो 6 छिका 36, 7 7 49 वज जाना है तो 6 छिका 36 बकाया बचे 4, उपरों 96 उतर गया है तो 6 का डबल करना बेटा, 6 तो 6 12। हुण इत्थे तुसीं इदां दी रकम लिखनी है जो इस खाने भी भरी जाएगी, सेम ही इस खाने में भरी जाएगी, फिर गुणा करके 496 आना चाहिए। हुण लिखी तो 6 कदों आंदा है, ज़्यादा 4 भर के जां फिर 6 भर के, 4 का 6 भर के आंदा बेटा, सानूं पता है। असीं 4 भर के दे दें, 4 चौके 16, 6 ऊपर 1 4 दूनी 8 तक 9 4 एकम 4, बिल्कुल सही। तुहाडा आंसर 64 होएगा। इस सवाल का 64 आंसर है। दूजी गल बेटा एक होर शॉर्टकट तरीका दसदा तुहानूं, जदों तुसीं सवाल नूं हल करन लगे सीगे तो सब तो पहला की आया सीगा तुहाडा 6 ना, तो 6 तो तुहाडे कोल है ही शुरुआत एक ही है, इत्थे टिक हो जाना, ठीक है। तीजा शॉर्टकट बेटा, ਜਦੋਂ भी कोई 4 अखर रकमां का वर्गमूल पता करना हो तुसीं उसनूं 2 हिस्सों में वंड देना है। तो पहला अखर देखना है 40। हुण 40 2 दूनी 4 3 3 9 इस तरह पढ़ना, 4 चौके 16 5 5 25 6 6 37 7 7 49 49 वड्डा हो गया, ये बाद 6 6 36 तो इसका आंसर 6 तो शुरू होना है। तो तुसीं देख सकते हो कि 6 तो शुरू होने वाला आंसर एक ही है। इस तरीके नाल तुसीं कई तरीके है सवाल नूं हल करन दे, तो इस तरह सवाल नूं हल किया जा सकता है। ये एक्चुअल मैथड है बेटा, ये भी ध्यान नाल देख लियो। अगला सवाल देखो,
ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ 4 9 10 ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। 4 9 ਤੇ 10 ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 800 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, 800 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 800 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ। 4 दूनी 8 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2 0 ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੰਡੀ ਗਈ। 9 8 9 72 ਬਕਾਇਆ 8 ਉੱਪਰ 0 80 9 ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 400 ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, 9 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, 9 ਦੀ ਭਾਜਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ 8 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 4 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 4 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 9 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ। 5 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0 5 ਦੇ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 900 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਪਰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਬੇਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 225 ਪੌਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 225 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 2 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 1 ਏਕਮ 1, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। 4 ਚੌਕੇ 16 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਏ, 4 ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 25 ਤੇ 4 ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 425 ਆ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਭਰਨ ਨਾਲ 5 5 25, 5 ਉੱਪਰ 2 ਤੇ 42 ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 4 ਤੇ 5 45 ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਵਰਗਾਕਾਰ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਾਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2304 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 25 ਵੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 16। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 4 ਤੋਂ C ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਨਸਰ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਗਏ 7, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ 0 4, 4 ਦਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ, 8 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 8 8 64, 4 ਉੱਪਰ 6, 8 8 64 ਤੇ 6 70। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੇਟਾ, 48 ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 12.25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12.25 2 2 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, 3 3 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਬਕਾਇਆ ਬਚ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ 25 ਉਤਰ ਗਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3 ਦਾ ਡਬਲ 9। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ। 5 ਭਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 5 5 25, 5 ਉੱਪਰ 2, 9 5 45 ਤੇ 2 47 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ, 3 ਤੇ 3 9 ਨਹੀਂ 6 ਹੁੰਦੇ, ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ। 3 ਤੇ 3 ਦਾ ਜੋੜ 6, 5 5 25, 5 ਉੱਪਰ 2, 6 32 32। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ 3.5 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿਚ 24 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ। ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 24 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 24 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੇ ਤੇ 12 ਆਇਆ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 6 ਆ ਗਿਆ, 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 2 ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ 2 ਲਈ ਇੱਕ 2 ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ 3 ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ 3 ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਕ 2 ਔਰ ਇੱਕ 3, 3 दूनी 6, 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 6 ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 1300 ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਤੇ, ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੋੜ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ।
2 2 जोड़ा बन गया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, तो 3 तिया 9 आएगा। बकाया 4 उपरों 2 जीरो उतर गए ने, 3 का डबल 6। इत्थे असीं कुछ रकम भरांगे। जे 6 दे नाल असीं की भरांगे, 5 भर के देखिए, 6 भी भर के देख सकते हैं। 6 छक्का 36, 6 उपर 3, 6 छक्का 36 39, बिल्कुल सही है। साढ़े को 4 बच गया है। इसका मतलब 36 उपर आंसर आ गया है तो थले बकाया बचा है। इसका मतलब साढ़े को आंसर 36 नहीं होएगा, 37 होएगा। तो हुण 37 के वर्ग के विचों असीं 1300 नूं घटाना हुंदा है। इस गल का ध्यान रखो, जोड़न वाले सवाल दे विच बकाया बचा है, इस करके 36 आंसर नहीं लेना, 37 आंसर लेना है। तो 37 के वर्ग के विचों 1300 घटाना है। तो पहला 37 का वर्ग लभीए। 7 7 49, 7 ती 21 ते 4 25, 7 ती 21 1 उपर 2, 3 3 9 तो 2 11, 5 9 6 3 1 1369। 1369 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1300 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 69 ਬਚੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 69 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 31 ਦਾ 37 ਦਾ ਵਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਸ 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 8 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 7 ਤੇ 8 ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 3 7 8 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 7 ਜਾਂ 8 ਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 6 ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1 ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 0 ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ 63 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, 7 ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। 0 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ 225 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਅਤੇ 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 7 ਉਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 14 ਬੇਟਾ। 14 ਆਨਸਰ 2n ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ, n ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਬਿਟਵੀਨ 7 ਸਕੁਆਇਰ ਐਂਡ 8 ਸਕੁਆਇਰ। 124 ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੱਸੋ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ 124। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ 4, 4 ਚੌਕੇ 16, 16 ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 625 ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ। ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ। ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਹੈ, 5 ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। 361 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਗ ਦਾ ਭੁਜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤਰਫਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 361 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ 2 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 3 1 ਏਕਮ 1 ਬਕਾਇਆ 2 ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਉਤਰ ਗਿਆ 61, 1 ਦਾ ਡਬਲ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 9 ਭਰਾਂਗੇ। 9 ਨਾਲ ਆਇਆ 81, 1 ਉੱਪਰ 8, 9 ਨੇ 18 ਤੇ 8 26, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਟ ਇਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ 361 ਦੈਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਡ। ਪਹਿਲੀਆਂ 13 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 13 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n ਦੀ ਘਾਤ 2। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 13, 13 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 13 ਗੁਣਾ 13 169, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 169 ਹੋਏਗਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਫਸਟ 13 ਆਡ ਨੰਬਰਸ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 256 ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਡ ਨੰਬਰਸ ਹੈਵ ਸਮ 256। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 256 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 256 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਬੇਟਾ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 16 ਗੁਣਾ 16 ਅਸੀਂ 256 ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ 16 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 256 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, 0 ਅਤੇ 1, 1 ਅਤੇ 2, 0 ਅਤੇ 2। ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ 1 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਰਗ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ ਤਾਂ 0 ਬਚੇਗਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਬਚੇਗਾ, ਜੇ 16 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 × 15 1 ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ 49 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬਚਣਗੇ 45 47 48 1 ਬਚੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 0 ਤੇ 1 ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਂਸਰ 0 ਤੇ 1 ਹੋਵੇਗਾ। 15625 ਦੇ ਵਰਗਮੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਰਮਸ ਇਨ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਦੋ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਓ, 1 ਜੋੜਾ 2 ਜੋੜਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ 3 ਜੋੜੇ, 3 ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀ 3 ਸੰਖਿਆ ਹੋਣਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 11 ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਮੇਰਾ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਘਨ ਮੂਲ ਜਾਂ ਘਨ ਮੂਲ ਚੈਪਟਰ, ਕਿਊਬ ਜਾਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ 'ਚ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, ਘਨ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 3 0 ਦਾ 1 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ 125 ਦੇਖੋ 125 5 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 50 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 192 ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਭਾਗਫਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਗਫਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 192 ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ 9 ਦੂਣੀ 18 ਬਕਾਇਆ 1 12 6 ਦੂਣੀ 12, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 48 ਤੇ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4 4 ਦੂਣੀ 8 24 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 12 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ 1 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ 3 ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੇਟਾ ਉਸੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 1 ਤੋਂ 1000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦੇ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਦਾ ਵੀ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ। 3 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2592 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣਨੇ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ। 10 ਦੀ ਘਾਤ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ 2 5 9 2 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2 ਏਕਮ 2, 5 ਤੇ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ 2 ਦੂਣੀ 4, 1 ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਤੇ 9 19 ਹੋ ਗਏ, 9 ਦੂਣੀ 18, 1 ਬਚ ਗਿਆ, 1 ਤੇ 2 12 ਹੋ ਗਏ, 6 ਦੂਣੀ 12, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 648 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 2 ਤੀਆ 6, 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਚੌਕੇ 8, 324 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ 2 ਏਕਮ 2 2 ਏਕਮ 2 12 ਬਚ ਗਏ, 6 ਦੂਣੀ 12, ਫਿਰ 162 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 81 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌੜਾ 2 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ 3 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ 3 ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਚ ਗਈ ਹੈ 2। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਬੇਟਾ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਬਚਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 0 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ, 3 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 6 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 9 ਜਾਂ 12, 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰਕਮ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ 243 ਇੱਕ 343। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 343 ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ 3 ਤੇ, ਨਾ ਹੀ 5 ਤੇ, 7 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਚੌਕਾ 28 ਬੱਚੇ 6 ਤੇ 3 63, 7 ਨਾਮ 63, ਫਿਰ 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 7, 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 1, 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ 343 ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 27000 ਦਾ ਘਨ ਮੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 0 ਆ ਗਏ, 3 0 ਦਾ 1 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 27 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3 27 ਬਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦਾ 3 ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 30, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਹੈ
ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 216। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਵੀ 6 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 7th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 12 ਦੇ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ। 12 ਦਾ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ 8 ਹੋਵੇਗਾ। 33 75 ਦੇ ਘਨ ਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 5 ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਚਾਹੇ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਘਨ ਮੂਲ ਦਾ, 5 ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 729 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਇਤਨ ਵਾਲੇ ਘਨ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੁਜਾ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ, ਜੇ ਘਨ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਨ ਮੂਲ। 729 ਦਾ ਘਨ ਮੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਊਬ ਘਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਦੇ ਘਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 9 ਦਾ ਜਦੋਂ ਘਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 9 ਨਾਮ 81 ਨਾ ਆਇਆ 729। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 729 ਦਾ ਘਨ 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘਨਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 2 3 4। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਘਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2 ਹੈ, 3 ਹੈ ਤੇ 4 ਹੈ। ਜੇ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 4 ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 4 ਦੇ ਗੁਣਾ ਲਿਖਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਗੁਣਾ 2। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਬਣ ਗਏ 3, ਪਰ 3 ਦੇ 3 ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ 3 ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ 3 3 9 9 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਘਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। 15625 ਦੇ ਘਨਮੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਘਨਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ, 3 ਅਤੇ 2 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਘਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 25 ਦਾ ਘਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 12 ਦਾ ਘਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 32 ਦਾ ਘਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 13 ਦਾ ਘਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ 25 ਗੁਣਾ 25 ਗੁਣਾ 25 ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ 12 ਗੁਣਾ 12 ਗੁਣਾ 12 ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 1728। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 32 ਗੁਣਾ 32 ਗੁਣਾ 32 ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਈਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 13 ਗੁਣਾ 13 ਗੁਣਾ 13 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 53 ਦੇ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 53 ਦੇ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਉਹੀ ਹੋਗਾ ਜੋ 3 ਦੇ ਘਨ ਦਾ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 3 9 27 7 ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 7 ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। 128 ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 64 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਸਾਡੇ 32 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 16, ਫਿਰ 2 'ਤੇ 8, ਫਿਰ 2 'ਤੇ 4, ਫਿਰ 2 'ਤੇ 2, ਫਿਰ 2 'ਤੇ 1। 3 3 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 3 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਪਰ 1 2 ਬਚ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 128 ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 243 ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 243 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 81 'ਤੇ, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 27 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 9 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। 3 ਦਾ ਜੋੜਾ 1 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ 1 ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 243 ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਘਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। 216। ਹੁਣ 216 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 108, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 54, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ 27, ਫਿਰ 3 ਨਾਲ 9 ਤੀਆ 27, ਫਿਰ 3 ਤੀਆ 27, ਫਿਰ 3 ਏਕਮ 3। 2 ਦਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਦਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 216 ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਘਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਘਨ 1, 2 ਦਾ ਘਨ 8, 3 ਦਾ ਘਨ 27, 4 ਦਾ ਘਨ 64, 5 ਦਾ 125, 6 ਦਾ 216, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 216 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 256 ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 256 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ 256 ਦੇ ਬੇਟਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 256 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ, 200 ਦਾ ਅੱਧਾ 100, 56 ਦਾ 28, 128 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਦਾ 50 ਅਤੇ 28 ਦਾ 14, 64 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ 32, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ 16, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 8, ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ 4, 2 ਤੇ 2, 2 ਤੇ 1। ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਬਣਾਓ, 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1 2 ਘਟਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, 1 2 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 256 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ? 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 ਨਾਲ।
ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 135 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 135 ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਭਾਗ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। 135 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 135 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10, 5 7 35, 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 9, 3 ਤੇ 3, 3 ਤੇ 1। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। 5 ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 5 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 2 5 ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। 5 5 25, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 25 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, 675 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ। ਹੁਣ 675 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 675 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 5 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਵਿਚ 675 ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ, ਸੋ ਗੈਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। 5 ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਘਨ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 5 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ 81। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 81 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਬੇਟਾ, ਤੇ 81 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ 3 ਨਾਲ 27, 3 ਤੋਂ 9, 3 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 1। 3 ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਦਾ, 1 3 ਫਾਲਤੂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਘਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 3 ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 3 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 12 ਦੇ 12 ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ 12 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋ, 16ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ